हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी। गाइज आपण पुणी एक नुआ भिडियो स्वागत। आपण को वीडियो स्टार्ट करने पर गोटे अनुरोध जी वीडियोटी को प्रथम रू लास्ट पर्यंत पूरा देखूँ, कारण जब वीडियोटी को टिके अल्प देखिए रखीजे ताहले कौन हम ना आपण मैंने बहुत सारा थिंग्स को जानवर कौन हे ना वंचित रही है। वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखूँ। आज ये होल आमर वीडियो आम देखा कौन आपण मानकर जी स्कोर अच्छी से स्कोर हिसाब रे आपण मैंने केतेटा कौन कॉलेज देबे, केतेटा ऑटोनोमस कॉलेज देबे, केतेटा यूनिवर्सिटी देबे आपण को कौन अनुसार ना आपण मार्क अनुसार आपण से मार्क हिसाब रे आपण कौ सब कॉलेज बा कौ सब यूनिवर्सिटी देले आपण मानकर रिजल्ट कौन हम ना भल से जगार हम ता सहित कौन है आप से जगार कौन हम ना सिलेक्शन पूरा 100% हो सब संबंध में संपूर्ण वीडियोटी भल लगी है समस्त को कहूँ लाइक करूँ, शेयर करूँ एवं चैनल को बहुत मात्रा सब्सक्राइब करूँ। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। गाइज आपण मैंने समस्ते आप स्क्रीन में देखिपे जे आपण मान आगे जहाँ लिखाई किए केतेटा यूनिवर्सिटी बा ऑटोनोमस कॉलेज पकेब आपण मैंने गाइज सब जानते जे आपण मान कौन अच्छी ना 10टा सब पकेबे 10टा माने जहाँ भी पकाउछन पकातु 10टा कॉलेज पकातु 10टा यूनिवर्सिटी पकातु 10टा ऑटोनोमस कॉलेज पकातु मिसई पकेले भी से 10टा जदि कौन गले ओनली पकेले गोटे जगह ओनली ऑटोनोमस कॉलेज से 10टा जहाँ पकेबे ओनली 10टा ही पकेबे 10टारू अधिका बाद अधिका हम ना जदि एथर नुआ गाइडलाइन आसला कि ताले मे भी कौन हो पार ना आपण अधिका कि कम हो पारे मे भी हो पारे किंतु कौन है पूर्व वर्ष जब जहाँ थिला से सब रिगार्डिंग कौन होची आपण हो केतरा ना 10टा कॉलेज कौन ऑटोनोमस कॉलेज बा यूनिवर्सिटी ये सब जिन कौन करेंगे आप मिसई पकेबे ताहले आपणकर केते स्कोर केते सब जिन थिले आपण मैंने यूनिवर्सिटी पकेबे ऑटोनोमस कॉलेज आउ कॉलेज पकेबे आउ मोस्ट प्रोबेबली जो जिनसा हो आप चॉइस फिलिंगटा जो करेंगे आप कौ सब जिन पकई कौन करेंगे आपण कौन करेंगे ना कौ जिन देखिकी माने आपण करेंगे ना चॉइस फिलिंग करेंगे बा धर 8 रखा छुआ केमी चॉइस फिलिंग कर 70+ रखा छुआ केमी चॉइस फिलिंग कर 60 रखा छुआ केमी चॉइस फिलिंग कर सब जिन कौन करवा आज वीडियो में आलोचना करवा। गाइज आपण गोटे ब्लैंक पेज को नहीं पूरा होल डिटेल सब बुझेवाई। गाइज आपण मैंने जिते बड़े भी जहाँ भी आपण करेंगे ना चॉइस फिलिंग करेंगे से चॉइस फिलिंग करने पूर्व मुझे आपण गोटे जिनस गोटे बेसिक इनफॉरमेशन दूसरी जे आपण मैंने केते कौन स्कोर रखते आपण केतेटा यूनिवर्सिटी केतेटा ऑटोनोमस कॉलेज पकेबे आपण मैंने जहाँ ताहा ऑटोनोमस कॉलेज बा जहाँ ताहा यूनिवर्सिटी पकातु ना धरतु आप स्कोर अच्छी केते ना 35+ अच्छी आप स्कोर आप कौन करेंगे ना उत्कल यूनिवर्सिटी रेभेन्सा ये सब जिन पकेबे अरे ये जिन तो हम ही ना ना आपण मान तो ओनली 10टा ऑप्शन रोचे देखिए 10टा ऑप्शन रोचे 10टा कॉलेज भितर ही आपण मान हम ताले आप उत्कल यूनिवर्सिटी रेभेन्सा पकईकि आपण मैंने कहीं मन को शांति कर मन को शांति हेले आपण मानकर एठी तो कटिगला ना यह सब जगह 70+ जाइए आप पकड़े 30+ स्कोर थी पकई तेल सब जिन पकातु ना ये सब जिन कौन करूँ निवृत्त रुहतु और आपण कौन करूँ ना प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करूँ साम्स वेबसाइट को जाकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करके कौन करूँ से हिसाब से आप कॉलेज लिस्ट बनातु से कॉलेज लिस्ट हिसाब से कौन करूँ आपने सी दिंतु कौन चॉइस फिलिंग करूँ। आपण स्टार्ट करवा कौन आपण केते कौन स्कोर थे आप करेंगे यूनिवर्सिटी पकेबे ऑटोनोमस कॉलेज पकेबे कॉलेज पकेबे मन रखु आपन समस्त कहूँ 80+ स्कोर रखा छुआ केते ना 80+ स्कोर रखा छुआ सी केवल यूनिवर्सिटी पकाऊ तार आउ कौन सी जगार माने दरकार नहीं पकेबा कहीं कारण से 80+ स्कोर कर छुआ जेकोसी यूनिवर्सिटी कॉलेज रे ना जेकोसी यूनिवर्सिटी हो आइदर उत्कल यूनिवर्सिटी नने रेभेन्सा नने रमादेवी नने संबलपुर नने ब्रह्मपुर आउ जिते भल भल यूनिवर्सिटी कौन हो ना 80+ स्कोर कर छुआ चार भल यूनिवर्सिटी माने आम ओडिशा कौन अच्छी 11टा 10टा कि 12टा 13टा यूनिवर्सिटी अच्छी से 10टा यूनिवर्सिटी पकईदे आराम से कौन हो तार हो कौन फास्ट उत्कल कि रेभेन्सा से जोटा पकेब तापर उत्कल पकेब तापर रमादेवी तापर है कौन आमर जो संबलपुर तापर है कौन ना आमर ब्रह्मपुर कि ब्रह्मपुर आगे संबलपुर जमी जमी चॉइस फिलिंग कराया कथा सेम भाव में कौन कर ना चॉइस फिलिंग करदेव है यही भाव में कौन ओनली कौन कर ना यूनिवर्सिटी दिंतु ऑटोनोमस कॉलेज सब दिंतु नहीं कहीं ऑटोनोमस कॉलेज से फैसिलिटी न था यूनिवर्सिटी भाया मे बी यही जिनटा टी बहुत सारा लैकुनास रही है हॉस्टल फैसिलिटी लैकुना रही है यही सब जिन रही है से कौन 80+ स्कोर कर छुआ ओनली कौन करूँ ना यूनिवर्सिटी पकाऊ यहाँ समस्त सजेसन से जेको सब्जेक्ट होना कहीं 80+ कर छुआ को ओनली कौन करूँ यूनिवर्सिटी पकाऊ तापर 70+ कर छुआ सी भी सेम जिनस कौन करूँ ओनली यूनिवर्सिटी पकाऊ कहीं
ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 70+ ସ୍କୋର ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି 79, 78, 75, 76, 77, 73 ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛି 77ରୁ ଏଭବ୍ ଯେଉଁମାନେ 70ରୁ ଏଭବ୍ 80ରୁ ତଳକୁ 79 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଏଇସବୁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲି ପକାନ୍ତୁ କେତେଟା ନା 8ଟା ପକାନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 8ଟା ପକାନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 2ଟା ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେଇ 10ଟାରୁ 10ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ବି କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହିଁକି କାରଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବାର କେତେ ଅଛି ନା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଟିକେ ଭଲ ନୁହେଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇବି ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 2ଟା ମାତ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ 8ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା 70 ରଖିଥିବା ଛୁଆଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କେତେ 60+ ସ୍କୋର ରଖୁଥିବେ 60+ ସ୍କୋର ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଥିବେ 60ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ପକାଇବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ କେତେଟା ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ କେତେଟା ନା ଆମର ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ 7ଟା 6ରୁ 7ଟା କେତେ 6ରୁ 7ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ 3ରୁ 4ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ମାନେ 60+ ସ୍କୋର କରିଥିବେ ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ କମ୍ ଯାଉଛି ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଫିଲୋସଫି ହେଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆର୍କିଓଲୋଜି ହେଉ ଏ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା ଭାବିବେନି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ହୋଲ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ହୋଲ୍ ଓଭରଅଲ୍ କାରଣ ତା ଭିତରେ ତ କିଛି ସବଜେକ୍ଟରୁ ବହୁତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି 60, 60, 62, 61 ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାତ୍ର 58 ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆ କ'ଣ 80+ ସ୍କୋର କରୁଛି କି ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଯାଇଥିବ ସ୍କୋର ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଛୁଆମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପକାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଭରଅଲ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ହେଉନାହିଁ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା 60+ କରିଥିବେ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 6ରୁ 7ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ 3ରୁ 4ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କରିକି ଦେଖିକି ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯାହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇଦେବେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇଦେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଭରା କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଆପଣ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିବ ହେବାର ଅଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ସେଇସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ SC ST ବା PWD ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ତ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଠାରୁ କମ୍ ଯିବ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ 60+ ସ୍କୋର କରିଥିବେ ତଥାପି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ 2-3ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ 60+ ସ୍କୋର ରହିଲା ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ 50+ ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି 50+ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ कि सेमाने जेतेबेले भी कौन सब्जेक्ट होना कहीं से जेतेबेले भी सिलेक्शन देबे कॉलेज सिलेक्शन देबे समस्त गोटे रिक्वेस्ट करुच्ची जे कौन ना समस्ते जाकि साम्स वेबसाइट रू कौन करूँ ना आपण मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी नि फास्ट जे आप सबकि जी सब यूनिवर्सिटी आप खाली बसन ना आप कौन एग्जाम ना कि ना आप खाली बसुँच कौन करूँ आप गोटे कट ऑफ चार्टे बनई दिंतु मुझे मो वीडियो कही जे गोटे प्रीवियस वीडियो कही आप देखीदे जे किपर भाव में कौन करेंगे ना प्रीवियस ईयर कट ऑफ बा कॉलेज सिलेक्शन कौन करेंगे केमी गोटे कट ऑफ लिस्ट बनइबे आप करेंगे गोटे साइड कट आप गोटे साइड कौन करेंगे कॉलेज ना आप सब्जेक्ट ऊपर रही गोटे साइड कॉलेज ना रही प्रीवियस 2 वर्ष कट ऑफ लिखिदेवे है आप सब्जेक्ट ओनली आप सब्जेक्ट आप कैटेगोरी जेनेराल जेनेराल एससी माने ओनली एससी माने आउ एसटी को जीवेनि आप देखनी यही भाया जदि है आप ठीक से करदे ताल 50+ स्कोर हिसाब से मो मतरे कौन हो आपण मैंने जो मैंने 50+ स्कोर रखते आप कौन करूँ ना हाई यूनिवर्सिटी पकेबे ना कौन करेंगे ना मीडियम टू कौन ना लो है माने अत्यधिक रैंक वाला यूनिवर्सिटी पकेबेनी मीडियम रु ता तलक यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी केतटा पकातु ना 5टा पकातु यूनिवर्सिटी
ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ରହିଲା କେତେଟା ନା 5ଟା ପକାନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ଆଉ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ 5ଟା ପକାଇବେ ସେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ହାଇ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ 2ଟା ପକାଇବେ ଆଉ ଲୋ ର୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ତଳକୁ ଥିବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାଇବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉପରେ ଆଗେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ହାଇ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମାର୍କ ଥିବ 50 କି 70 ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇଥିବେ ନା ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 5-6% ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିବ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା କମିଥିବ ଆପଣ ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିବ ସେଇ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବେସିସ୍ରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହି ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା 50+ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଛୁଆ କେତେଟା ପକାଇବେ ନା 5ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୁଣି ଅଧିକ ହାଇ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ କୁହାଯିବନି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ କହୁଛି ହେଲା ଯେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ତା ତଳକୁ ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା 5ଟା ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 5ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟା ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଅଛି 3ଟା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସେଟା ପକାନ୍ତୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା 50+ ସ୍କୋର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 40+ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ SC ବା ST ବା ଯେଉଁମାନେ PWD ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଅଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ 55 ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମାନ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ 40 ଏଭବ୍ ସ୍କୋର ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ SC ଛୁଆଟେ ବା ST ଛୁଆଟେ କ'ଣ କରୁଛି ନା 40+ ସ୍କୋର ରଖୁଛି ସେ ଯଦି ସ୍କୋର ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଛୁଆ ଯଦି ରଖିଥିବ 55-54 ଆଡ଼େ ତା ପାଖାପାଖି ପୁରା ସମାନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା। ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 40+ ସ୍କୋର ରହିଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବା ସଂଖ୍ୟାଟା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ପକାଇବେ ନା ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବେ କେତେଟା ନା ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓନ୍ଲି କେତେଟା ନା ଓନ୍ଲି 4ଟା ପକାନ୍ତୁ ନା ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓନ୍ଲି 4ଟା ପକାନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କେତେଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 6ଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ପକାଇ ପାରିବେ କ'ଣ ଗୋଟେରୁ 2ଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍କୋର ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା PG କୋର୍ସେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଖୋଲା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ କ'ଣ ହେଉଥିବ କମ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଦାପି ସେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି କାରଣ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ କଦାପି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି +3 କରୁଥିଲେ ସେଇ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ବି ସେଇଭଳି PG କରିବେ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ହେବନି କିଛି ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ +3 ପଢ଼ୁଥିବେ ସେଇମାନେ PG ପଢ଼ାଇବେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ବାସ୍ କ'ଣ ହେଲା ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ତୁମର କୋର୍ସ ବି PG କୋର୍ସ ବି ୱେଷ୍ଟ। ଏହି ହିସାବରେ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ବେସିସ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 3ରୁ 4ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ। ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କେତେଟା ପକାନ୍ତୁ ନା 6ଟା ପାଖାପାଖି ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କମେଇ ଦେବେ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ 1ରୁ 2ଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା କ'ଣ 40+ ସ୍କୋର ରହିଥିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ SC ST ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ କରନ୍ତୁ 5-6ଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ 4-5ଟା ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଦରକାର ନାହିଁ ପକାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା। ଯେଉଁମାନେ SC ବା ST ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ 30+ ସ୍କୋର ଯେଉଁଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଯେ କ'ଣ ହେଲା 30+ ସ୍କୋର 30+ ସ୍କୋର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ବା ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କେମିତି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ 30+ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି শুধু ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ 30+ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି শুধু ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ 6ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କେତେଟା ପକାନ୍ତୁ ନା 4ଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସ୍କୋର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହାଇ ଲେବୁଲର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ SC ବା STର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ନା ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ କରନ୍ତୁ
ତିନିଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତିନିଟା ପକାନ୍ତୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 5 3 8ଟା ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 2ଟା ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ବାଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି 100ରୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି କହୁଛି ନା କି କେତେରୁ କରୁଛି ନା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କରେ 100 ପୁରା ହୋଲ୍ 100ରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୋର ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବା ଏଇସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଏଇସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଏତିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏତିଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଏତିଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 30+ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରଉଛି ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବହୁତ କ'ଣ ରହୁଛି କମ୍ ରହୁଛି ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ ଫିଲୋସଫି ହେଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଆର୍କିଓଲୋଜି ହେଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉ MCA ହେଉ MBA ହେଉ ଏଇସବୁ କୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ନା 60 to 70 ଭିତରେ ଦେଉଥିବ ହାଏଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ତୁମମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦିଅ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା 10 ଯେଉଁ ଯଦି ଧର ନେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନେଇଛି ଧର 70 କଟ୍ ଅଫ୍ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ 60 ଆପଣମାନେ ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ 2ଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ବା 7ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାନ୍ତୁ 3ଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ରହିଲା ନା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ ପୁରା ଯେଉଁମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି ମାନେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହୁଛି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇବେ এইসব জিনিসটা କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ 10ଟା କଲେଜ ପକାଇବେ ଆପଣ ଯେତେଟା କଲେଜ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେଟା କଲେଜ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ ସେଇ 10ଟା କଲେଜ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯଦି ସେଇ 10ଟା କଲେଜରେ ହେଲା ତାହେଲେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ 10ଟା କଲେଜ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି ଆପଣ ପୁଣି ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ବହୁତ ଧନ୍ଦା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କରନ୍ତୁନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଯିବେ ବାସ୍ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରଟା ବନେଇଯିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 10ଟା କଲେଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେତେ କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ନେଇଛି ଆପଣ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚଏସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 10ଟା କଲେଜ ଯେଉଁ ପକାଇବେ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକାଇବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଆପଣ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ନା ସାର୍ ମୁଁ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ PG ପକାଇ 2ଟା କଲେଜ କ'ଣ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ 10 କରିବି ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଟୋଟାଲି ମିଶିକି 10ଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ପକାଇବେ ଆଉ କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ସେଇ କିଛି ପକାଇବେ ଧର 5ଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପକାଇଲେ ଆଉ 5ଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପକାଇଲେ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେଇଠିକି ଯିବେ ହେଲା ଆପଣ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନଲି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲି କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ ମାର୍କ ନା ଅଛି କି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଧର ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି କଥା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ 10ଟା ତାର ତ ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ୍ 10ଟା କରିବ ଦେବ ସେ 10ଟା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କିଛି ଦେଇପାରିବ କ'ଣ କରିବ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇପାରିବ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ରହୁଛି କ'ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ତାପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇଦର ହେଇପାରିବ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିବ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେବନି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିବ ଅନଲି ପଲିଟିକାଲ୍ସରେ କ'ଣ କରିବ 10ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅନଲି ପଲିଟିକାଲ୍ସରେ ଦେଲା କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଯେତେଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବ ସେତେଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ର କ'ଣ ହେବ ତାର ଆସିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।